غلام حسن و حسین کی، غلام فاطمہ کی، یہی ہے نا؟ پہنچ گئے، لیٹ گئے۔ اب جو ہے جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے بغیر گھڑی کے بھی، اس زمانے میں تو نہیں تھی لیکن بہرحال ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے اٹھنے کے لیے، وہ بے چین، ٹائم تو لگتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا لیکن اوپر مڑ کے دیکھتے ہیں تو صبح کا نام ہی نہیں ہے۔ پریشان ہوا کیا؟ یہ نبی کی خدمت میں پہنچ گئے، حضور وقت کے اعتبار سے تو ہمیں لگتا ہے کہ پورا ہو گیا لیکن صبح ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بلال کو کیا ہوا کہ اذان نہیں کہتے؟ اب انہیں کیا پتا کہ صبح کا راز اذان میں ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اذان کا راز صبح میں ہے، صبح کا راز اذان میں تھا۔ بلاؤ بلال کو، بلا کر لائے، کیوں نہیں؟ کہا حضور یہ بڑا پریشان کرتے ہیں، بڑا ٹاؤنٹ کرتے ہیں، میں اذان نہیں کہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ کہتے ہیں مجھ سے۔ اب انہوں نے بیچاروں نے وہ بھی اسی لہجے میں کہا، سین نہیں کہا، وہ بھی اسی لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر کوئی کچا بچہ ہوتا تو شین کہہ دیتا۔ ایک صلوات بھیج دیے پر یہ کہتے ہیں شین نہیں کہا جاتا تو اس وقت کیسے شین کہہ لیا جو نہیں کہا جاتا؟ کہتے ہیں میں سین کہتا ہوں۔ گفتگو بڑھ رہی تھی، وقت ٹھہرا ہوا تھا، وقت نہیں بڑھ رہا تھا، گفتگو بڑھ رہی تھی، وقت ٹھہرا ہوا تھا۔ جبرائیل آ گئے، حضور بلال سے کہہ دو ہمارے نزدیک سین و بلال شینن، بلال کا سین شین کے برابر ہے، اس لیے کہ دلوں کی حالت ہم جانتے ہیں۔ صلوات بھیج دے بر محمد۔ اس ضمن کے اور واقعات ہیں، دلوں کی حالت اللہ جو دیتا ہے وہ دلوں کی حالت دیتا ہے، اخلاص پر دیتا ہے۔ الاعمال بالنیات۔ پتہ نہیں میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، جامعہ مجھے اجازت دے ٹائم کیا نہ دے، لیکن اس ضمن میں اگر میں اور بات کو آگے بڑھاؤں تو صرف یہی نہیں ہے معصوم کی حدیث الاعمال بالنیات، بلکہ قربان جاؤں درے علم درے اہل بیت۔ اس کے آگے جو ایک حدیث ہے اس کا عجیب سا فارمولہ ہے، بیان نہیں کروں گا، صرف حدیث بیان کر کے بات کو تشنا چھوڑ دوں، آپ تلاش کر لیں گے۔ اور انشاءاللہ الاعمال بالنیات ہی تک بات نہیں ہے، بلکہ معصوم نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ یہ گتھیاں الجھی ہی رہ جاتی اگر علی کا در نہ ہو۔ صلوات بر محمد سین و بلال شینن، ان سے کہہ دو ان کا غرور۔ قبلہ مومن سے کہے اگر چھوٹی چھوٹی جگہ تو آگے نہیں، کیونکہ اگر کچھ مومن آنا چاہ رہے ہیں تو وہ صلوات بھیجے بر محمد۔ خیال سے اگر وہ باہر والا دروازہ سامنے والا کھل جائے اور شاید اس کے گیلری ہے یا یہ والا دروازہ تو پھر وہ بالمشافہہ تو کم سے کم سن سکتے۔ دروازہ ادھر گیلری ہے شاید، بہرحال
मैं बहुत ज़्यादा ज़हमत देने का आदि नहीं हूँ, लेकिन अज़ीज़ान किराम खुला रहने दो भैया, खुला गर्मी से नहीं, गर्मी भी है। एक और सलवार भेज दे बस। करबला तक हमें पहुंचना, वो दर्स जो रसूल इस्लाम ने पहले दिन शुरू किया था, उसी दर्स पर चलते हुए रास्ता करबला तक पहुंचता है। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर सीन व बिलाल शीनुन, नबी इनसे कह दीजिए, हम नियतों का हाल बेहतर जानते हैं। बिलाल का सीन कहना हमारे नजदीक ऐसे ही है जैसे लोग शीन कहते हैं। ये वाकया तो नकल है, लेकिन इससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि गुफ्तगू तो बढ़ी थी, वक्त नहीं बढ़ा था, वक्त रुका रहा था, वरना इतनी देर में तो बदला के अजान का वक्त ही निकल जाता और फिर नमाज के बाद आजान होती। क्या बात, यही होता ना। बेशक बेशक। अब नहीं देखते डिस्कस में मोमिनीन के कितना टाइम निकल जाता है कि वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वक्त निकल गया, बात नहीं पूरी हुई। लेकिन जब डिस्कस चल रही थी, वक्त नहीं पड़ रहा था, मुत्तफ़क़ा फैसला। मैंने कहा था ना पहले, शायद आपको याद हो कि 25 घंटे। लोग बड़े परेशान होते हैं कि साहब जर्मन में 18 घंटे का दिन होता है रोजा, स्वीडन में गया, वहाँ भी इससे भी आगे एक कदम है, और उसके बाद तो और भी कदम आगे है कि 3 महीने की रात और 3 महीने का दिन। बहरहाल मैंने सुना है, आप ही लोगों से देखा नहीं है। तो आज का दिन और रात जो था 24 घंटे का नहीं रहा, इसलिए कि गुफ्तगू तो बढ़ी, वक्त नहीं बढ़ा। किसी किताब में देख लीजिएगा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। हदीस को तो मुसलमान ये कह के आगे बढ़ जाते हैं, साहब ये हदीस हमारे मसलक में सही नहीं मानी जाती, ये हदीस हमारे मसलक में मुतवातिर नहीं है। लेकिन कुरान के किसी जुमले को ये कहकर आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं। आइए सूरह यासीन पढ़ते हैं, पूरी नहीं पढ़ूंगा, घबराए नहीं। आखिर और इब्तिदा में चंद अहम चीजों की तरफ इरशाद होता है कुरान, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सरीही हुक्म है, ये सूरज तजरी चलता है। अब इस पे पूरी बहस गुजरी है, साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं। वो ये शिया हज़रात भी अजीब से वो करते हैं कि मौला ने सूरज को पलटाया, ज़मीन चलती थी तो सूरज को कहाँ से पलटाया, सूरज चलता ही नहीं था। फिर कुछ दिन बाद जो इन्होंने कहा नहीं सूरज भी चलता है, फिर कहा नहीं ज़मीन भी चलती है। फिर बेचारों को अपनी भी लाज रखनी थी कि कभी थोड़ा सा ये चलता है, थोड़ा सा क्या कहना है, अपनी भी लाज रख ली। और हम ये ऐलान करते हैं, मासूम का कोई कौल गलत नहीं हो सकता। साइंस की तहकीक गलत हो सकती है। अभी जब 2012 नहीं आया था, यहां तक भी आवाज होगी और शायद इन इलाकों की भी आवाज हो, तो एक सदा गूंजी थी। मैं अशरा पढ़ रहा था दिल्ली जामिया मिल्लिया के बाबुलिन, उसमें बड़े अच्छे आप जैसे माशाल्लाह से एजुकेटेड लोग थे। तो उस वक्त एक आवाज थी, 2012 में कयामत आ जाएगी। आप तो यूं मुतमईन बैठे हैं कि 12 भी गुजर गया, 13 भी गुजर गया, लेकिन वो बेचारे बड़े परेशान थे। और परेशान भी इस दर्जा थे, एक बच्ची ने तो सुसाइड कर लिया। इससे पहले कि वो कयामत को देखती, घर में ही कयामत।